व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ TV 84 ਦੇ चैनल ते देख सकते हो, और असी भी चाहांगे कि तुसी YouTube ते जाके TV 84 दे चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दिए जो फेसबुक विच जो प्रॉब्लम आई सी जां उस नूं ब्लॉक किया गया सी वो हुण शुरू हो गया। तुसी उस नाल भी जुड़ के जो साडे प्रोग्राम ने वो लाइव तुसी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। सो कीप वॉचिंग TV 84। जी डॉक्टर साहब, अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानने चाहांगे। पहले सैगमेंट विच आपां करतारपुर कॉरीडोर उपर तुहाडे विचार सुने। आई होप साडे दर्शकां नूं पसंद आए होणगे, और जो नैक्सट इशू है उस उपर असीं तुहाडे विचार जानने चाहांगे। जी डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे? देखो अजकल लै दे के खबरां तां यही ने जी। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रैस ट्रंप ने की किया, उन्हें अपने आप नूं 2020 दी इलैक्शन दे लई ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਜਬਲੀਆਂ ਉਹੀ ਯੱਕੜ ਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ और तुसी पिछां खिचू ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਓ और ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। और बेशक इस नूं पंजाबी च असीं कहंदे आ भी ਚੱਬਣਾ तो अक पिया इन्हां नूं, अक ਚੱਬਿਆ इन्हां ने, क्योंकि जिहड़ी अशरफ गनी हुण मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान दी, ये अमरीका ने खड़ी कीती हुई है। और ग्राउंड दी रियलिटी जिहड़ी है जमीनी हकीकत वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आलमोस्ट 60% तो ज़्यादा टैरीटरी तालिबान दे कब्जे च है। और इन्हां नूं भी पता है भी जिहड़ा काबुल दे विच भावें फौज जिहड़ी है उन्होंने अफगाना दी 2-3 लाख फौजी खड़ा कीता है, ट्रेनिंग भी पैसा भी दे रहे होणगे उन्हां नूं, तनख्वाहां भी, लेकिन जदों दूसरे लड़न मरन वाले अपने मुल्क लई आके खलोंदे ने तो इन्हां दे भजदियां वक्त नहीं लगदा। और कई हालतां च ये भी होया कि भी इन्हां दे अंदर भी उन्हां दे हमदर्द बैठे हुए ने जिन्हां नूं लगदा है भी लड़ता वो अपने मुल्क लिए रहे ने, भी साडे मुल्क ते कोई होर आके कब्जा करके क्यों बैठे जी। लेकिन ये गल मैं जदों कंपेयर भी करदा हूँ सोवियत यूनियन होए बीते दा जां अमरीका होए, घट्टो घट्ट इन्हां दी लीडरशिप च एक लैवल ते आके इन्ना क हौसला तो आ जाता है भी जिहड़ी नीति उन्हां नूं लगदा है कि भी इहदे च असीं बर्बादी कर लई जां नुकसान कर लिया है जां गलत है, उहनूं वो विदड्रॉ कर लैंदे ने। और ये बिल्कुल ये ओपोजिट है कि भारत 70 साल तो 7 लाख फौज रख के भारती हाकम जिहड़े ने कश्मीरियां दी आज़ादी दी विल नूं दबा नहीं सके, उन्हां नूं चुप नहीं करा सके। लेकिन इहदे बावजूद वो उत्थों रिलेंट करन नूं तैयार नहीं, नुकसान भी करवा रहे हैं। और जिहड़े भारत दे विच पोटेंशियल है कुछ होर अगे करन दा, जे सचमुच वो अपने गवांढियां दे नाल और जिहड़े विदिन भारत दे नक्शे च कौमां ने जिहड़ियां अपनी आज़ादी लई लड़ रहीआं ने, वो कश्मीरी होण, सिख होण, नागे होण, उन्हां सारियां दे नाल ऑनरेबल नैगोशिएशन करके मसलियां दा हल कढे ते भारत दे विच बहुत पोटेंशियल सी जां है। बिल्कुल हुण अमरीका ने वियतनाम दे विच फौज भेजी, 60,000 फौजी अपना मरवाया, उन्हां दी प्रेस्टीज दाਅ ते लगी हुई सी। लेकिन एक स्टेज आई उन्होंने लगा कि बई असी जंग हार चुके, उन्होंने निक्सन का पीरीयड आया, उतों उन्होंने फौज वापस करने का फैसला लिया। यही सोवियत यूनियन का बेशक 1979 फौज अफगानिस्तान च आई, 1999 तक पहुँचते हैं उन्होंने देख लिया गोरबाचौफ ने कि बई ये एंड हो गया साडा, और इस तो पहला कि बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाइए, फौज कढ़ लो, भावें बाद 15 हिस्सों सोवियत यूनियन टुटे। और यही अमरीका दी एटलीस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकी
ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਲਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਟਰੂਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਲੇ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਲੜਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਈਵਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ 1990-91 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ 1990 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਰਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ। ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਵੋਏ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਹਿਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਊਰੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਨੰਬਰਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਈ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਨੈਟੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਬੰਡਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਐਜ਼ ਕਾਬੁਲ ਕੱਟ ਆਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਟਾਕਸ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ PTI ਦੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪੁਸ਼ਡ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨਸ as the Taliban ignores his overtures for peace and negotiates instead with his friends and enemies over the future of Afghanistan। So ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਆਊਟ ਫॉर ਅ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਆਊਟ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਊਰਸ ਗਨੀ ਵਾਰਡ he would not be an idle spectator as his country's future was debated abroad। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। even if I have one drop of blood in my body I am not going to surrender to a temporary peace deal, he railed in a speech on Sunday as detail of Moscow conference broke। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਡੀਟੇਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਰਹਿ ਜਾਏ ਖੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਐਮਟੀ ਰੈਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਸਟੈਨਕਜ਼ਾਈ ਹੈ ਔਰ BBC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਟ ਸੀਕਿੰਗ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ 1990 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਸ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। However, he said the group would not agree to a ceasefire until foreign forces were withdrawn from Afghanistan। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਫੌਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ he said the Taliban experience in power in 1990s when it faced armed opposition from rival Afghan groups had led the group to conclude it was preferable to reach a solution by coming to the table। ਇਹ ਹੈ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ 1990 ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੈਨ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਨਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੌਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੰਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੂੰ ਬੈਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ 2-3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਜ਼ਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪੀਸ ਲਿਆਣਾ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀ ਟੋਲਡ BBC Trump administration wanted to bring peace to Afghanistan। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਜੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਅਲੋਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਐਜ਼ ਕਾਬਲ ਕੱਟ ਆਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਟਾਕਸ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, TV 84 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।